وہ آخری 3 نشانیاں جن کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت انسان کے مرنے کا نام ہے، کیونکہ جب انسان موت کی نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح قیامت کا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ علامات قیامت سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ احادیث میں قیامت کی بہت سی علامات ملتی ہیں اور قیامت سے پہلے کے بہت سے حالات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے دنیا میں ظلم و جبر عام ہونا، امام مہدی کا ظہور ہونا وغیرہ۔ ناظرین، سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ سورج مغرب سے طلوع ہونے کی سائنسی توجیہ ایک ایسا انکشاف ہے جس نے ساری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ مریخ سائنسدانوں کی نظر کا محور رہا ہے، یہاں تک کہ یہ نظریہ سامنے آیا ہے کہ سورج کی روشنی زمین کے بعد مریخ پر پڑتی ہے، اس لیے وہاں زندگی کے آثار موجود ہیں۔ سیارہ مریخ میں دانش مندوں نے جو عجیب ترین چیز کا مشاہدہ کیا ہے وہ یہ کہ گزشتہ سال جولائی کے مہینے میں مریخ کی رفتار اپنے محور پر مشرق کی جانب سست ہو گئی اور آخر میں اس کی رفتار بالکل ہی رک گئی، اور اگست اور ستمبر کے مہینے میں یہ گردش الٹی سمت یعنی مغرب کی سمت بدل گئی اور 29 ستمبر تک الٹی سمت میں جاری رہی۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ تمام سیاروں میں کیونکہ ایک ہی کثافت پائی جاتی ہے، اس لیے دوسرے تمام سیارے بھی ایک دن الٹی سمت کی جانب حرکت کریں گے۔ ہماری زمین سورج کے سامنے مغرب سے مشرق کی جانب گھوم رہی ہے، جبکہ سورج کی روشنی زمین کے اگلے حصے پر پڑتی ہے تو وہاں دن اور پچھلے حصے میں سورج کی روشنی نہ پڑنے سے رات ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری زمین الٹا گھومنا شروع کرے گی تو جہاں سے سورج غروب ہوگا اسی جانب سے دوبارہ طلوع ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورج غروب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جاتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت مل جاتی ہے، اور ان قریب وہ وقت آئے گا کہ یہ جا کر سجدہ کرے گا تو وہ مقبول نہ ہوگا، اور طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا تو اجازت نہ ملے گی، بلکہ اسے حکم ہوگا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا۔ اس وقت یہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہی اس آیت کریمہ کا مطلب ہے۔ ترجمہ: اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس کا جو زبردست ہے، علم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، پھر جب آدمی اسے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، مگر یہ وقت ایسا ہوگا کہ اس وقت کا ایمان لانا کسی کو مفید نہ ہوگا۔ یہ ساری کیفیت بیان کرنے کے بعد آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں سورج اپنے مطلع سے کب طلوع ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی انسان کے لیے اس کا ایمان قبول کر لینا سود مند نہ ہوگا، کیونکہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے نہ تو وہ ایمان لایا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی اچھائی کو حاصل کیا تھا۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے ظہور کے بعد کسی انسان کے لیے اس کا ایمان قبول کر لینا اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے نہ تو اس نے ایمان قبول کیا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی اچھائی کو حاصل کیا تھا۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 دجال کا ظاہر ہونا، نمبر 2 زمین میں جانور کا نکلنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا نشان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने फरमाया, वो रात बहुत लंबी हो जाएगी बक़दर 2 रातों के। लोग मामूल के मुताबिक अपने काम काज में होंगे और तहज्जुद गुजारी में भी सितारे अपनी जगह ठहरे होंगे। फिर वो लोग सो जाएंगे, फिर उठेंगे, काम में लगेंगे, फिर सोएंगे, फिर उठेंगे, लेकिन देखेंगे कि ना सितारे हटे हैं ना सूरज निकला है। करवटें दुखने लगेंगी लेकिन सुबह ना होगी। अब तो घबरा जाएंगे और दहशत ज़दा हो जाएंगे, मुंतजिर होंगे कि कब सूरज निकले। मशरिक की तरफ नजरें जमाए हुए होंगे कि अचानक मगरिब की तरफ से सूरज निकल आएगा। उस वक्त तमाम रुए जमीन के इंसान मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त का ईमान महज बेमायनी होगा। एक हदीस मुबारका में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला ने मगरिब की तरफ एक बड़ा दरवाजा खोल रखा है जिसका अर्ज 70 साल का है। ये तौबा का दरवाजा है, ये बंद न होगा जब तक कि सूरज मगरिब से न निकले। और फरमाया, लोगों पर एक रात आएगी जो 3 रातों के बराबर होगी, उसे तहज्जुद गुजार जान लेंगे। ये खड़े होंगे, एक मामूल के मुताबिक तहज्जुद पढ़कर सोएंगे, फिर उठेंगे, अपना मामूल अदा करके फिर लेटेंगे। लोग इस लंबाई से घबरा कर चीखो पुकार शुरू कर देंगे और दौड़े भागे मस्जिदों की तरफ जाएंगे कि बेवक्त देखेंगे कि सूरज तुलू हो गया, यहाँ तक कि आसमान के दरमियान में पहुंचकर फिर वापस चला जाएगा। यही वो वक्त होगा और अपने तुलू होने की जगह से तुलू होगा। यही वो वक्त है जिस वक्त ईमान फायदेमंद नहीं होगा। और रिवायत में है कि 3 मुसलमान मरवान के पास बैठे हुए थे। मरवान उनसे कह रहे थे कि सबसे पहली निशानी दज्जाल का निकलना है। ये सुनकर ये लोग हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के पास गए और ये बयान किया कि आपने फरमाया। उसने कुछ नहीं कहा, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान खूब अच्छी तरह याद है कि सबसे पहले सूरज का मगरिब से निकलना और दाब्बतुल अर्श यानी वो जानवर जो कयामत से पहले जाहिर होगा का दिन चढ़े जाहिर होना है। इन दोनों में से जो भी पहले जाहिर हो उसी के बाद दूसरी जाहिर होगी। हजरत अब्दुल्ला किताब पढ़ते जाते थे, फरमाया, मेरा ख्याल है कि पहले सूरज का निशान जाहिर होगा। वो गुरूब होते ही अर्श तले जाता है और सजदा करके इजाजत मांगता है। इजाजत मिल जाती है। जब मशीयत इलाही से मगरिब से ही निकलना होगा तो उसकी बार बार की इजाजत तलबी पर भी जवाब न मिलेगा। रात का वक्त खत्म होने के करीब होगा और ये समझ लेगा कि अब अगर इजाजत मिली भी तो मशरिक में नहीं पहुंच सकता, तो कहेगा, या अल्लाह, दुनिया को सख्त तकलीफ होगी। उसे कहा जाएगा यहीं से तुलू हो, चुनाचे वो मगरिब से ही निकल आएगा। फिर हजरत अब्दुल्ला ने यही आयत तिलावत फरमाई। इसी तरह जब सूरज मगरिब से निकलेगा, इब्लीस सजदे में गिर पड़ेगा और जोर जोर से कहेगा, इलाही मुझे हुक्म कर, मैं मानूंगा जिसे तू फरमाएगा, मैं सजदा करने के लिए तैयार हूँ। उसकी औलाद उसके पास जमा हो जाएगी और कहेगी, ये हाय वाही कैसी है। वो कहेगा, मुझे यहीं तक की ढील दी गई थी, अब वो आखिरी वक्त आ गया है। फिर सफा की पहाड़ी के गार से दाब्बतुल अर्ज निकलेगा। उसका पहला कदम अंताकिया में पड़ेगा। वो इब्लीस के पास पहुंचेगा और उसे थप्पड़ मारेगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हिजरत का इरादा खत्म न होगा जब तक कि दुश्मन बरसरे पेकार रहे। हिजरत की 2 किस्में हैं, एक तो गुनाहों को छोड़ना, दूसरे अल्लाह और उसके रसूल के पास तर्के वतन करके जाना। ये भी बाकी रहेगी जब तक कि तौबा कबूल होती है और तौबा कबूल होती रहेगी जब तक कि सूरज मगरिब से ना निकले। सूरज के मगरिब से निकलते ही फिर जो कुछ जिस हाल में है उसी पर मोहर लग जाएगी और आमाल बेफायदा हो जाएंगे। इब्ने मसऊद का फरमान है कि बहुत से निशानात गुजर चुके, सिर्फ 4 बाकी रह गए हैं। सूरज का मगरिब से निकलना, दज्जाल का निकलना, दाब्बतुल अर्ज और याजूज माजूज का आना। जिस अलामत के साथ आमाल खत्म हो जाएंगे वो तुलूए शम्स मंजानिब मगरिब है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, क़यामत की पहली निशानी के साथ ही आमाल का खात्मा है। उस दिन किसी काफिर का मुसलमान होना बेफायदा होगा। हाँ, मोमिन जिससे पहले नेक आमाल वाला होगा वो बेहतरी में रहेगा और जो नेक अमल ना होगा उसकी तौबा भी उस वक्त कबूल न होगी। बुरे लोगों के नेक आमाल भी इस निशान अजीम को देख लेने के बाद काम ना आएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जल्द तौबा करने, नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।